ساری رات حضور نے دعا فرمائی، ساری رات۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تو ہر وقت ہی اپنے نبی سے راضی ہے۔ حضور کو رب کو منانے کے لیے جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ رب تو نبی پاک کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے ہمیں بتانے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے ساری رات اللہ کو منایا، اگر اللہ مان جائے تو پھر 6 زرہیں اور 8 تلواریں بھی فتح یاب ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم رب کو نہ منا سکیں تو پھر 56 کے قریب اسلامی ملک اور اس میں ایٹمی قوتیں اور طاقتیں اور پیسہ اور دولت اور اتنا سا اسرائیل اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ ایٹم بم پہ ہو گیا ہے۔ کاش بھروسہ اس رب کریم پہ ہوتا جو ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، حضور مصلی کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے تھے لوگوں کی کہ دعا کے ساتھ اپنی رغبت پیدا کرو۔ یہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو بڑی محفل کرنی چاہیے، سارے بندوبست کرنے چاہیے، قرآن خوانیاں کرانی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا کہ قبر میں جو چلا جاتا ہے وہ بھی منتظر رہتا ہے، وہ بھی کسی شے کا انتظار کرتا ہے۔ قبر میں بیٹھا بندہ بھی انتظار کر رہا ہے، ہاں حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کا؟ فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اور حضور نے رشتے گنوائے، نبی پاک نے رشتے گنوائے، فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، وہ وہاں منتظر ہے۔ یعنی بیٹا گھر میں بیٹھ کے کہہ دے یا اللہ تو میرے ابا کو بخش دے، ان لفظوں کا وہ قبر میں انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کرتا ہے میری ماں میرے لیے دعا کرے، میرا باپ کرے، میرا بھائی کرے، میرا بیٹا کرے، میرا دوست کرے، رشتہ دار کرے۔ قبر میں وہ دعاؤں کے منتظر ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت قبروں میں جائے گی گناہگار، نکلے گی نیکوکار۔ حضور وہ قبروں میں جا کے کیسے نیک ہو گئے؟ تو حضور فرمانے لگے پچھلوں نے دعائیں ہی اتنی کی تھی، رب نے قبروں میں بھی ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ ہم لوگ نا آہستہ آہستہ، ایک تو اس موبائل نے ہمیں مصلی سے بڑا دور کیا ہے، بڑا۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہماری ترجیحات بھی بدل گئی ہیں۔ ترجیحات، پہلے تو کوئی تعزیت کرنے جاتا تھا تو فوتگی کے بعد انداز اور ہوتا تھا، اب تو بڑی بہترین چائے ملتی ہے فاتحہ پڑھنے جائیں تو، اب تو جناب بڑا زبردست بندوبست ہوتا ہے، اور ہر قسم کی اخبار بھی پھوڑی پہ ملتی ہے، جو آپ نے پڑھنی وہ مل جائے گی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں تو حقہ بھی ملتا ہے۔ اور گئے کس کام ہے؟ دعا کرنے۔ کس کام گئے؟ دعا کرنے۔ اور دعا کیسے ہو رہی ہے؟ دعا مانگو جی، چلو جی ٹھیک ہے مانگ لیجیے، کیا مانگا آپ نے؟ کہتے جو صاحب نے مانگا ہے، چھٹی ہو گئی۔ بھئی دعا اس طرح آپ مانگیں گے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری طرح کے چھوٹے سے مولوی صاحب کے پاس میرے بچے آتے ہیں، تو میری طرح کا کمزور آدمی جسے پتہ ہے کہ میں بڑا نکما ہوں، گناہگار ہوں اور چھوٹا ہوں، اس کو سویرے بچہ سبق سنا رہا ہو نا اور کوئی الف با تا سا، تو سبق سناتے سناتے بچہ تھوڑا سا ادھر دیکھے تو میں تھپڑ مار دیتا ہوں، وہ ادھر دیکھ سبق مجھے سنا رہا ہے، منہ تو نے ادھر کیا ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اسی طرح پرائمری اسکول کا ٹیچر میٹرک پی ٹی سی ہے، تو بچہ سبق سناتے بیچارہ اگر پنکھے کی طرف بھی دیکھے تو استاد ناراض ہو جاتا ہے، بھائی سبق مجھے سنا رہا ہے ادھر کیا دیکھ رہا ہے تو؟ چلے میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، بیوی صاحبہ بات کر رہی ہیں گھر میں آپ کے ساتھ، تو آپ نے توجہ ادھر ادھر کر لی تو بگڑ جاتی ہے کہ نہیں میں بھی تمہیں گل سنانی ہاں، تسی غور ہی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہفتہ رٹا رہے اس بات کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بگڑا ہوا کام دور بھی نکل جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے بات کی تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بھائی استاد ناراض ہو جاتا ہے، ٹیچر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، تو نے توجہ ہی نہیں کی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ لیکن میں کیسے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کروں کہ لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ، مانگ کس رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے رب کریم سے مانگنے کا؟
वो भाई एक आम आदमी बिगड़ जाता है कि यार तू बातें मेरे साथ कर रहा है, ध्यान तेरा किधर है, तू अल्लाह से मांग रहा है, फिर तेरा दावा भी ये है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। कंजुल माल में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था, ऐ अल्लाह मेरी कौम शिकवा करती है कि तू उनकी दुआएं कबूल नहीं करता। तो रब करीम ने फरमाया मूसा इनके ना लफ्ज़ मेरे साथ होते हैं, दिल मेरे साथ नहीं होते। इनके लफ्ज़ मेरे साथ होते हैं पर इनका दिल मेरे साथ नहीं होता। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रब मंजिल ही नहीं। कोई काबिल तो हो हम शान कई देते हैं, मांगने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। इनकी तवज्जो ही कोई नहीं। लफ्ज़ मेरे साथ हैं और टूटे फूटे लफ्ज़ और मर्जी की कलाम अदब के साथ, इकराम के साथ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे मेरे नबी पाक ने दुआ का अदब बताया था। फरमाया अगर तुमने सीधी दुआ शुरू कर ली और मुझ पर दरूद ना पड़ा दुआ से पहले, तो तेरी दुआ ज़मीन आसमान के दरमियान लटकी रहेगी। दुआ कैसे करें? पहले अल्लाह की हम्द करें, फिर हुजूर पे दरूद पढ़ें, फिर रब करीम की बारगाह में दुआ करें। और हुजूर फरमाते हैं तेरी दुआ 3 हाल से खाली नहीं। या तो जो तू तलब कर रहा है अल्लाह तुझे वही दे देगा, या रब करीम की हिकमत का तकाजा नहीं कि वो चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं तो तुझे कुछ अरसे के बाद उसका मुतबादल दे देगा। और फरमाया अगर वो भी तेरे लिए ठीक ना हुआ तो दुआ तेरी फिर भी ज़ाया नहीं होगी, तेरी दुआ अल्लाह ज़ख़ीरा कर लेगा। दुआ का अजर अल्लाह तुझे क़यामत के दिन अता कर देगा। तेरी कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो अल्लाह के हुजूर कबूल ना हो। अपना ज़ौक़ बनाएं दुआएं मांगने का। रात को जनाब पूरा वक्त गुजारें मुसल्ले पे, अपने दुखड़े अपने रब को सुनाएं और कैफियत हो अल्लाह से मांगने की, ज़ौक़ हो अल्लाह से मांगने का। ये जितना पीछा हम बंदों का करते हैं ना, इससे ज़्यादा अल्लाह का करें। देखें अल्लाह कितनी करम नवाजी फरमाता है। हमने तो सवेरे रट्टा शुरू करना है बंदे राज़ी करने का, सारा दिन बंदे राज़ी करते हैं, सारा दिन। फलाने की फातिहा पढ़ लो, फलाने के बेटे के वलीमे में चले जाओ, फलाने की तबीयत पूछ लो फ़ोन करके, और तू मैं नहीं जा सकता बेटे को भेज दे बिगड़ जाएगा, बरादरी का मसला है। सारा दिन बंदे राज़ी करते हैं, फिर हो जाते हैं राज़ी, हो जाते हैं। मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि जिस तरह बकरियां चराने वाला बकरियां काबू नहीं ना कर सकता, बकरियां चराने वाला बकरियां काबू, इधर वाली बकरियां घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती, तो उनको घेर के लाएं तो इधर वाली निकल जाती है, ये काबू आती। तो फरमाते हैं मखलूक के दिल भी काबू आते। एक बात पे एक बंदा राजी होता है, दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरा उसी बात पे राजी करें तो तीसरा। तो क्या ज़रूरत है बंदों के पीछे भागने की? बंदा उस रब को राजी ना करे जो अगर राजी हो जाए तो बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। मखलूक के दिल खुद उस बंदे की तरफ माइल कर देता है। तो अपना दुआ का रिश्ता अपने अल्लाह के साथ मजबूत करें, खूब तवज्जो करें, खूब इबादत मजबूत करें, उसमें फिर दुआएं। आपको पता है खाली नमाज जनाजा की 40 दुआएं आई हैं हदीस पाक में। कितनी? बोल के बताइए। लेकिन हमारा तो उस कौम से ताल्लुक है कि जिनको एक भी नहीं पूरी याद होती। और ऐलान होता है जनाजे में कि जिसको जनाजे की दुआ नहीं आती, जिसको जनाजे की दुआ नहीं आती वो मेहरबानी करे, वो नमाज वाली दुआ। ये अभी भी ये ऐलान होता है आज के दौर में भी। ये जितने देसी बंदे थे मोबाइल चलाना आया इनको कि नहीं आया? कैसे आ गया? देसी बंदे थे, अनपढ़ थे, देहाती थे, वो कैसे आ गया मोबाइल चलाना? बड़े बड़े बेहतरीन मैसेज, बड़ी बड़ी शानदार। मेरी तरह का बंदा, कई लोग आते हैं कई दफ़ा तो कहते हैं पीर साहब आप लोकेशन भेज दें, तो मैं कहता हूँ मुझे तो नहीं भेजनी आती। तो वो समझते हैं ये मजाक है। ये भी हो सकता है कि लोकेशन नहीं भेजनी आती, इसको मजाक जानते हैं लोग। हर चीज़ हमने सीख ली, हर चीज़ का हमें पता है, हर कहानी का पता है, हर दास्तान का पता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बता सकते हैं किस हल्के में वोट कितने, उस हल्के में वोट कितने, सारा ही पता है। नहीं पता तो नमाज जनाजा की दुआ का नहीं पता सारा ही है। सारी कहानियाँ आती हैं, सारी स्टोरी। ये भी पता है कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीती है तो अगले में कौन सी जीतेगी, सारी कहानियों का पता है।
40 दुआएं नमाज जनाजा की हैं।